والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم صدق الله مولانا العلي العظيم۔ قرآن پاک کی رہنمائی کے مطابق ہر انسان وہ اللہ کا بندہ ہے، یعنی انسان کو عبد فرمایا گیا ہے۔ عبد وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی ہر مرضی کو اپنے معبود کی مرضی کے مطابق بنا لے اور زندگی کے کسی فیصلے میں، کسی کام میں اور کسی بھی مرحلے میں اس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو۔ لہذا ہم بحیثیت انسان بھی اور بحیثیت مسلمان بھی اللہ کے بندے ہیں۔ لہذا بندے ہونے کے تقاضے سے ہمارے ذہن میں یہ سوال ہونا چاہیے کہ میرے کس کس کام کے لیے، کس کس چیز کے لیے، زندگی کے فلاں فلاں پہلو کے لیے میرے رب کی، میرے معبود کی، میرے خالق کی ہدایت کیا ہے، اور اسی بنا پہ ہمارا یہ جو وجود ہے، ہماری جو باڈی ہے، اس کا کون سا حصہ کیسے استعمال کیا جائے گا، یہ بھی رب کی مرضی کے مطابق ہم کریں گے۔ اس کے اندر بھی ہماری کوئی مرضی نہیں ہے۔ ہم جیسے چاہیں جاگیں، سوئیں، کھائیں، پئیں، دیکھیں، بولیں، یہ عبد کی تعریف کے مطابق یہ ہماری مرضی سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ لہٰذا آج جس حوالے سے بطور خاص بات کی جائے گی وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک سوسائٹی میں رہنے کے لیے ہمیں کیا طرز زندگی دیا ہے، اور خاص طور پر نگاہوں کا استعمال ہمارا کیسے ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اور رہنمائی انسانوں کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو دی ہے، اس کے مطابق سوسائٹی میں رہنے کے لیے ہر مرد اور عورت پر یہ فرض کیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور حیا کا وصف اختیار کریں۔ اور اس کی حکمت اور وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر مختلف طرح کے رشتے بنائے۔ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے، بیٹے اور باپ کا رشتہ ہے، بہن اور بھائی کا رشتہ ہے، اسی طرح اور بہت سارے رشتے ہیں۔ پھر ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات بھی الگ الگ دیے۔ تو جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارا وہ رشتہ بنایا ہے کہ جس میں
ایک انسان دوسرے کے لیے محرم ہے، یعنی اس کے لیے اس کے ساتھ شادی کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے، وہاں پردے کا حکم نہیں ہے، وہاں دیگر بہت ساری پابندیاں نہیں ہیں۔ لیکن جہاں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا آپس میں رشتہ حلال کیا ہے، یعنی وہ اس کے محرم رشتہ دار نہیں ہے، اور صرف ان کے ساتھ ہمارا جو ناطہ ہے وہ مسلمان بہن بھائی ہونے کا ہے، تو وہاں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ پردہ بھی ہوگا، اور ساتھ یہ ہے کہ اہم ترین جس چیز کا اختیار کرنا ہر ایک انسان کے لیے ہر لمحے میں ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی نگاہ کو نیچا رکھا جائے۔ چنانچہ سورۃ النور کی جس آیت کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا ہے کہ اے پیغمبر، آپ مومن مردوں سے یہ کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں۔ اور پھر دوسری آیت میں خواتین کے لیے الگ حکم دیا کہ اے پیغمبر، مومن عورتوں سے بھی یہ کہہ دو کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرو، اور جس کا معنی یہ ہے کہ نہ تو ایک مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی خاتون کو دیکھے، یعنی اپنی نگاہ کو نیچے رکھے، اور نہ ہی خاتون کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ مرد کو دیکھے، لہٰذا ضروری ہے کہ وہ نگاہ کو نیچے رکھے۔ اب اس کے اندر یہ فرمایا گیا کہ نگاہ کو نیچے رکھنا ہے، نگاہ نیچی کر کے رکھنی ہے، اس کے اندر کوئی صحیح اور غلط نگاہ کا فرق اللہ نے نہیں کیا، بلکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ نگاہ کو نیچا رکھنا ہے۔ اور اس کے اندر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نگاہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اچھی نگاہ ہوتی ہے جس سے دیکھا جا سکتا ہے، ایک غلط نگاہ ہوتی ہے جس سے نہیں دیکھا جا سکتا، تو یہ فرق ہم نے تو بنایا، ہو سکتا ہے اللہ نے ایسا کوئی فرق کر کے ہمیں نہیں دیا۔ اور پھر آگے جو آیت کا دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کے ساتھ اس کی حکمت یہ بتائی کہ جب انسان نگاہ ڈالے گا، ایک مرد کسی اجنبی خاتون پر یا خاتون کسی مرد پر، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں سے فتنے کا ایک دروازہ کھلے گا، اور انسان جو ہے بدنگاہی میں مبتلا ہوگا، بدنگاہی سے اس کے لیے اس کے دل میں خواہش پیدا ہوگی، اور یہ خواہش رابطے کا تقاضا کرے گی، اور یہ رابطہ غلط ملاقات کا ذریعہ بنے گا، اور یہاں تک کہ یہ بدکاری تک پہنچا دے گا۔ لہٰذا دروازہ بند کرنے کے لیے وہاں سے بند کیا جاتا ہے جو سب سے پہلا دروازہ ہو، جو سب سے، اگر کسی چیز سے منع کرنا ہے تو اس کا پہلا سٹیپ بھی منع کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ جانا منع ہو اور اس کے آدھے راستے تک آ کے پھر کہا جائے کہ یہاں سے آگے نہ آئیں، تو راستہ وہیں سے بند کیا جاتا ہے جہاں سے وہ کھلتا ہے۔ تو لہٰذا حیا کے لیے، حفاظت کے لیے، اور کسی بھی طرح کی
बुराई में मुब्तला होने से बचने के लिए अल्लाह ने पहला दरवाज़ा निगाह का बंद किया और ये हुक्म दिया कि तुम्हें ये चाहिए कि तुम निगाहों की हिफाजत करो। और फिर हदीस पाक में ये फरमाया गया कि अल-आइनानी तज़नियान, निगाहें भी ज़िना करती हैं, निगाहें भी बदकारी करती हैं, बुराई करती हैं, और इसका हल ये है कि इनको हमेशा नीचा रखा जाए। और इसी तरह एक और हदीस पाक में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से मुखातब होकर फरमाया कि ए अली, एक दफ़ा की निगाह के बाद दूसरी दफ़ा की निगाह न डालना। यानी इंसान जब सोसाइटी में चलता फिरता है तो जाहिर है कि गैर इख्तियारी तौर पर कभी निगाह पड़ जाती है। वहाँ पर एक मुसलमान का, अल्लाह से डरने वाले मुसलमान का काम ये होता है कि अल्लाह ने मुझे मना किया है, लिहाजा ये निगाह दोबारा उठ नहीं सकती और इसको नीचे होना चाहिए। तो लिहाजा जो ही नज़र पड़ी तो फ़ौरन निगाह नीची हो जानी चाहिए। अगर हम गौर करें तो क्या निगाह को नीचा करने के लिए काफ़ी सारा जोर लगाना पड़ता है? कोई कहीं से घूम के वापस आना पड़ता है या बहुत कोई एफर्ट करना पड़ती है? गौर करने से पता चलेगा कि अल्लाह ने ये निगाह का जो निज़ाम रखा है, ये इतनी तेज़ रफ्तारी से ये जो पलकें हमारी झपकती हैं, तो ये कोई सेकंड का भी कोई शायद कोई थोड़ा सा हिस्सा होगा जिसमें निगाह पलट कर और झपक कर जो है उसको बदला जा सकता है। तो लिहाजा निगाह जैसे ही, और ये इससे भी पहले इंसान को, जब इंसान के दिल में हया होती है तो उसको एहसास हो जाता है कि मैं जहाँ से गुज़र रहा हूँ यहाँ यकीनन कोई अजनबी खातून या अजनबी मर्द आ रहा हो, और उसकी निगाह का भी एक किनारा उसको बता देता है कि जनाब आपको निगाह नीची करनी है और निगाह को जो है उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, चीज़ आए कि उठा के दोबारा ना डालने की ज़रूरत पेश आए, बल्कि उससे पहले हमारी निगाह का किनारा ही हमें एहसास दिला देता है कि यहाँ एक खातून है या यहाँ एक मर्द है और हमें अपनी निगाह को नीचे रखना है। और फिर अगर हम इस हवाले से गौर करें कि अगर कोई शख्स खुदा न खास्ता निगाह गलत डालता है तो ये कोई हल्का सा काम है, ये कोई छोटा सा जुर्म है या ये कोई मामूली सी बात है? ऐसा नहीं है, बल्कि बात ये है कि आप जब किसी गैर पर निगाह डालते हैं और उसके अंदर मैलापन है, तो इसका माना ये है कि आप अलाउ कर रहे हैं, आप इजाज़त दे रहे हैं कि कोई और इसी तरह आपकी माँ बहन बेटी पर भी निगाह डाले। और अगर इस एहसास के साथ कोई सोचेगा तो यकीनन उसके लिए ये तसव्वुर करना मुश्किल है, यानी ऐन वही काम जो वो कर रहा है उसके लिए ये तसव्वुर करना मुश्किल है कि कोई और ऐसा करे। तो लिहाजा अगर हम ये चाहते हैं कि हम वो दरवाज़ा बंद करें और वो गैरत और वो एहसास जो हमारा इसके लिए है कि हमारी माँ बहन बेटी महफूज रहे, तो हमें भी यही सोचना चाहिए कि हमें दूसरों की माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी
समझना होगा, और ये समझना ही हमें बचाएगा, और ये बचाना ही हमें हमारे घर में महफूज रखेगा। अब ये बात चैलेंजिंग है हमारे लिए कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, ऐसे माहौल का हिस्सा है कि मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर खैर गालिब नहीं है, शर गालिब है। और उसकी वजह ये है कि इन सारी चीज़ों को हमारे मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, दीगर चीज़ों ने इसको नॉर्मलाइज कर दिया है कि यार ये कोई बात है, ये कोई काम है, ऐसा तो होता रहता है, ऐसा तो सब चलता है। ये भी कोई वो चीज़ है कि जिसको मना किया जाए। तरह तरह के मुल्हिदाना नज़रियात हमारे इर्द गिर्द हैं और उसके मुताबिक चीज़ें चल भी रही हैं। तो उसके नॉर्मल हो जाने की वजह से हमें एहसास में भी कमी है और अमल में भी उस लिहाज से कमी आ जाती है। लेकिन हर बाशऊर जैसे अपने लिए कुछ फ़ैसले करता है, तो हम सोसाइटी को छोड़ के अपने लिए तो एक फ़ैसला कर सकते हैं ना। मैं एक इंडिविजुअल जिसने जो अकेला इस दुनिया में आया है, अकेला इस दुनिया से जाना है, अकेला हिसाब देना है, तो क्या वो अपने लिए कुछ फ़ैसला नहीं कर सकता? और वो अपने लिए कोई लाहे अमल खुद नहीं बना सकता? यकीनन बना सकता है। और जब बना सकता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने लिए ज़रूर रास्ता बनाए। और ये तो इससे भी बड़ी एक अहमकाना सोच होती है कि अगर फलां ये कर रहा है तो फिर मुझे भी करना चाहिए। अगर वो बंदा इस गलती में मुब्तला है तो मेरे लिए भी गुंजाइश पैदा हो गई है। उस वक्त में सिर्फ ये बात सोचनी है कि अल्लाह के सामने जब हमें पेश होना है तो उस वक्त सिर्फ मैंने होना है। और बल्कि एक आयत मुबारका में यह है कि वहाँ पर इंसान ये सोचेगा कि या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश के मैंने फ़लाँ बंदे को अपना दोस्त न बनाया होता। आज वो बेवकूफ़ भी अल्लाह के सामने शर्मिंदा और मैं भी अल्लाह के सामने शर्मिंदा। उसकी अहमकाना बात ने मुझे भी आमादा किया और आज दोनों जो है कटहरे में। तो लिहाजा कोई जैसा करता है वैसा करता है, ऐसा करता है, हमें उससे क्या गरज, क्या लेना देना। हमारा काम ये है कि हम अपनी हिफाजत का एहतमाम खुद करें, अपनी निगाहों को नीचा रखें, किसी की माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी समझे, ताकि हम खुद भी महफूज हों। और फिर इस जो निगाह की हिफाजत का जो ताल्लुक़ है तज़किया नफ्स के साथ, वो क्या है कि अगर ये रास्ता खुला है तो ये ज़ाहिर है हर रास्ता आपके दिल तक जाता है। तो ये सारी जो, अगर ये दरवाज़ा बंद नहीं हुआ अंदर गलत चीज़ जाने का, तो दिल साफ़ और पाक और कभी उसका तज़किया नहीं हो सकता। लिहाजा अगर हम दिल को पाक और साफ़ करना चाहते हैं, दिल की इस्लाह करना चाहते हैं, तो इन दरवाज़ों को, हमें गुनाह के इन दरवाज़ों को बंद करना होगा। और ये जिस तरह आम खलवत, आम जो एक दुनियादारी है, मुआशरा है, सोसाइटी है, जैसे वहाँ निगाह की हिफाजत की ज़रूरत है, ऐसे ही स्क्रीन पर भी इसकी ज़रूरत है। जैसे ज़मीन पर इसकी ज़रूरत है, स्क्रीन पर भी वही अहकाम है। स्क्रीन पर भी उसी चीज़ को देखना जायज़ है जिसको ज़मीन पे अल्लाह की तरफ से देखना जायज़ है, और जिसको यहाँ नाजायज़ है वहाँ स्क्रीन पर भी नाजायज़ है। अल्लाह ताला मुझे आपको इन तमाम अहकामात पर, जो कि अल्लाह के अहकामात हैं, इन पर अमल करने की हिम्मत और तौफीक दोनों अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।